안녕하세요. 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 Hi, nice to meet you. Thank you. Nice to meet you. I'm from Korea. I'm from the Netherlands. 네덜란드. Netherlands. 아, 반다이크. Yeah, Van Dijk. Wijnaldum. Wijnaldum. Yeah. Who is the better? They're different qualities, but yeah, I think at this moment I have to say Van Dijk. 제가 오늘 여기 온 이유가 여기에 오면은 제가 월드 클래스 축구 선수가 될 수 있다 해가지고 이렇게 왔습니다. 맞나요? 네, 그렇다고 보시면 될 것 같습니다. 아, 저도 돼요? 그 나이에 따라서 좀 틀릴 수 있는데요. So I'm going to Manchester United. Sorry. 네, 제 소개를 좀 정식으로 다시 드리자면 저는 이제 리버풀 FC 아카데미 코리아의 일일 커뮤니케이터로 이렇게 왔고요. 축구 선수가 되고 싶고 그리고 축구 선수를 키우고 싶은 부모님들을 대신해서 그분들이 궁금해하는 것들을 제가 질문을 받아왔어요. 그래서 오늘 이 자리에서 두 분께 여쭤보고 답변을 받는 시간을 갖기 위해 자리를 마련했습니다. 제스님은 지금까지 이렇게 지도자 역할을 해오실 때 축구 선수를 키우고 싶은 부모님들을 많이 만나보셨잖아요. 네. 대부분 다 어떻게 막 자기 아들이 신동이다, 얘 키울 수 있다, 뭐 얘 정말 장난 아니다 이런 사람들 많이 오나요? 그런 분들도 있고 오히려 아이가 재능이 많은데도 불구하고 그냥 아이의 그냥 미래에 대한 불확실성 때문에 오히려 조금 부족하지 않나, 오히려 그 자신감이 좀 없어 하시는 분들도 부모님들도 많이 계실 것 같아요. 그러면은 보통은 초등학생 때부터 이 축구 선수의 꿈을 키우고 그다음에 자녀 교육을 시키려고 하잖아요. 어느 정도의 클래스가 돼야 축구를 시작할 수가 있을까요? 어떤 아이들은 이제 빨리 좋은 모습을 보이는 반면 어떤 아이들은 좀 늦게 이제 자기의 이제 실력을 발휘하는 거기 때문에 그렇기 때문에 초등학교 때 딱 어느 수준이어야지 이상은 돼야지 이제 축구 선수로서 나아갈 수 있다라고 하기는 조금 어려울 것 같아요. 그러면 네덜란드는 좀 어때요? Yeah, I think it's yeah. In Liverpool also we talk about 5 key areas like technical, tactical, mentally, physically, and socially. I think these are the 5 key areas where you need to develop. I think when you want to become a professional player or play for a good club, professional club, then you need to have all these abilities must be at a decent level. 그러면 좀 이어서 로빈한테 질문을 하고 싶은데 축구 선수가 되려면 얼마나 어려울까요? 그리고 이렇게 리버풀이라는 클럽에 들어가기에는 또 얼마나 힘들까요? Yeah, of course it is difficult to become a player of Liverpool because it's this moment the best, or at least one of the best clubs in the world. But I think it's not impossible. Yeah, if you develop well, you become a good player. If you work hard and make sure you are at least the same level, maybe better than the players who are playing there now, it is possible. 축구 선수가 되려면 어떻게 처음에 접근을 해야 될까요? 이제 과거 같은 경우는 이제 보통 이제 우리나라에서 프로 선수가 되겠다 아니면 국가대표가 되겠다라고 하면 거의 이제 학원 축구, 그러니까 학교에서 하는 축구를 이제 학원 축구라고 하는데요. 학원 축구를 통해서 보통 이루어질 수 있었다라고 하면 요즘은 점점 이제 학교 팀들이 이제 해체가 되거나 아니면은 이제 학교에서 이제 그런 것들을 이제 꺼려하는 이런 상황들이 이제 많이 발생을 하다 보니까 점점 이제 클럽화로 이제 이제 축구 시스템이 좀 변화해 나가고 있는 단계라고 보시면 될 것 같아요. 그래서 우리나라에서는 이제 좀 이제 클럽화 학원 축구 그에 어디를 가야지 이제 축구 선수가 된다라기보다는 어디에 속해 있어도 자기가 자기 기량을 최대한 이제 보여줄 수 있는 게 이제 중요하다고 보시면 될 것 같고, 보통 이제 좋은 교육 방식, 그다음에 교육 프로그램, 시스템 이런 것들을 원해서 이제 유학을 이제 선택해서 가시는 분들도 계시기는 하는데 유학을 가는 거 자체가 사실 굉장히 리스크가 많이 존재를 해요. 그래서 이제 저희가 아는 유학파 이제 지금 성공한 축구 선수들 같은 경우는 극소수의 이제 성공 케이스인 거고, 나머지의 친구들은 이제 도전을 했다가 이제 소리 소문 없이 이제 사라지는 이런 케이스들이 더 많기 때문에 유학을 가는 거에 있어서는 좀 많이 신중해야 된다라고 이제 좀 이야기를 드리고 싶고. 다음 질문은 제가 로빈 감독님께 질문을 드릴 건데, 멋진 축구 선수가 되기 위해서는 어렸을 때부터 뭐 좀 남달라야 되잖아요. 그랬을 때 좀 사소하더라도 필수적으로 해야 하는 게 있다면? Yeah, really believe that you can achieve something and be brave enough and take risks to achieve this as well. Because I think there are many players yeah, on the pitch who play on safe, or for example midfield who's thinking about, okay, I cannot lose the ball, but I think you have to change your mind and think, okay, can I create an opportunity, can I play forward? And maybe sometimes you lose a ball, maybe you make mistakes,
But I think a lot of players, their mindset is about not making mistakes. But I believe when you think about, okay, what can I do? What can I reach? Can I play forward? Can I play 1 against 1? Even if you make mistakes, even if you lose a ball, keep doing it. I think this mindset will definitely help you to become a better player. So in Netherlands, Yeah. which is more important between individual technique or teamwork? Now in the youth development, so children, definitely individual development, because I believe as well when you develop individual players, when you do it with all the individual players of your team will be better as well. 다음 질문은 제가 축구 쪽이 아니라 유튜브를 하면서도 좀 공감이 되는 질문인데, 정말 열심히 하는데 기회가 오지 않아서 지칠 때, 이럴 때는 어떻게 해야 될까요? 저 정말 열심히 하거든요. 인생 상담. 인생 상담이 되고 있는데, 일단 답이 딱 있는 건 아니겠지만 제 개인적인 생각으로는 꾸준히 장기적으로 하다 보면 언젠가 그 기회는 오지 않을까라는 이제 생각을 합니다. 그래서 저는 사실 뭐 어떤 능력을 가지고 있고 어떤 재능을 가지고 있냐 이런 것도 중요할 수 있겠지만, 더 중요한 거는 사실 얼마나 이제 꾸준하게 가냐, 꾸준하게 오래 지속할 수 있냐, 그게 이제 가장 중요한 것 같아요. 만약에 고등학교 한 2학년 됐어요. 그때까지도 빛을 못 받고 있어. 막 언제 될지 몰라. 이제 막 성인 대학을 가야 되고 막 이런 상황이에요. 그때도 꾸준히 계속. 저는 사실 많은 친구들이, 전 세계에서 정말 많은 친구들이 이제 축구 선수 도전을 하지만, 사실 확률적으로도 뭐 해외도 그렇지만 우리나라도 뭐 초등학생 선수가 프로 선수까지 갈 확률은 0.8% 정도밖에 안 된다고 해요. 그것밖에 안 돼요? 100명 중에 1명도 될까 말까라는 얘기인 거죠. 그래서 모든 친구들이 열심히만 한다고 해서 사실 프로 선수가 될 수 있는 건 아니에요. 근데 다만 이제 어린 나이부터 이제 그 프로까지의 그런 이제 꾸준함, 그다음에 그런 성실함, 그다음에 그런 노력들을 해왔던 친구들은 꼭 프로 선수가 아니어도 얼마든지 또 다른 길들을 개척해 나갈 수 있는 부분이기 때문에, 뭐 지금 고등학생 아이라고 해도 뭐 자기가 정말 이게 이제 더 이상 내 길이 아니다라고 하는 그 순간까지는 자기가 할 수 있는 최선을 다해야 된다고 생각합니다. 요즘 힘들거든요. 그렇구나. 다음 질문은 이 질문하신 분의 실화인 것 같아요. 학교 축구에서는 혹시 다른 학교로 스카우트 제의를 받게 될 때 어떤 지원이나 혜택 같은 게 있나요? 이렇게 질문을 했어요. 왜냐면 저 같은 경우도 23살 때 조기 축구할 때 상대편 감독님이 저 스카우트 할 때 유니폼이랑 그다음에 회비 면제 이런 거 해준다 했거든요. 네, 일반적으로 뭐 이제 팀마다 틀리고 이제 어떤 선수에 따라서 이제 틀릴 수 있는데요. 대회비 면제, 뭐 아니면 뭐 회비 면제, 아니면 뭐 유니폼비 면제, 뭐 그리고 전액 면제일 수도 있고, 뭐 50% 면제, 뭐 이런 종류 이제 다양한 종류의 이제 장학 혜택들이 이제 지원이 되는 것 같아요. 그래서 뭐 그거는 이제 팀마다 이제 틀린 부분이고, 어떤 팀에 들어갔냐에 따라서 그런 부분들이 이제 달라지는데. 그러면은 이렇게 리버풀 아카데미처럼 이렇게 클럽 축구는요? 클럽 축구마다 틀린데요. 저희 리버풀 아카데미 같은 경우는 이제 초등학교 때 이제 일부 그런 프로그램들이 있을 수 있지만, 이제 어떻게 보면 장학생 선발은 보통 이제 중학교, 고등학교 때부터 이제 좀 이루어집니다. 다음 질문은 이 1편의 마지막 질문이 될 건데, 비선수 그리고 비전공 출신이 축구 지도자가 되기 위해서 어떻게 뭘 해야 되나? Yeah, it's definitely easier when you have experience as a professional player, but it's not a reason that it's impossible to become a professional coach. I think when you develop well as a coach and you become good enough, develop year by year, there will be a moment that you might be good enough to coach a professional club. It's more difficult, but it's not impossible. 그게 좀 이제 추가를 하자면, 최소 이제 필수 조건들을 이제 맞춰야지 내가 또 코치로서 이제 생활을 할 수 있는 거니까, 일단 자격증을 따는 데에도 좀 집중을 할 필요가 있습니다. 지금 막 뭐 지치신 거 아니시죠? 네. 저보다 체력이 더 안 되시는 것 같은 두 분이. 2편은 리버풀 아카데미 코리아랑 그다음에 라사 아카데미 코리아에 대해서 이야기를 할 텐데, 벌써부터 막 지금 영상 나가는 소리 들리시나요? 그럼 첫 번째 질문은 제가 제시님께 드리겠습니다. 이거는 저도 궁금했는데, 리버풀 FC 아카데미 코리아는 어떤 곳이고 실제 리버풀 FC와 무슨 관계예요? 리버풀 아카데미 코리아는
2017년도에 리버풀 구단과 이제 나사라는 이제 회사가 우주 나서요? 아니요. 라사. 네네. 그래서 합작으로 해서 이제 만들어진 이제 아카데미고요. 이 아카데미가 만들어진 이제 목적은 어린 나이부터 이제 여러 나라에서 이제 그 재능을 어린 나이 때 이제 찾아내서 그 아이를 리버풀 그 고유의 이제 교육 방식을 통해서 이제 육성을 시켜서 나중에 이제 그 영국 리버풀에도 이제 영입해갈 수 있을 만한 선수들을 미리 확보함의 목적을 두고 있다고 보시면 될 것 같습니다. 혹시 한국에서도 간 사람이 있어요? 아직까지는 없고요. 그 미래에 이제 나올 거라고 생각합니다. 코치님들끼리 전 세계적으로도 어떤 네트워크나 이런 게 있어요? 네, 그 전 세계에도 지금 20개국에서 리버풀 아카데미가 이제 운영이 되고 있고 네. 전 세계에 있는 코치님들이 서로 이제 교류하는 이라는 그 시스템이 있습니다. 정모 같은 것도 해요? 1년에 한 번 비슷하게 하는 게 있긴 있습니다. 오. 코치스 컨벤션이라고 해서 영국 리버풀에서 이제 그 각 나라에 있는 코치들을 초청을 해서 거기서 이제 이런 아이디어들도 공유를 하고 그다음에 뭐 이제 현지의 이제 코치나 선수들도 이제 만나보고 그다음에 뭐 그런 이벤트 그리고 보니까 뭐 인트라넷 같이 코치들끼리 접속할 수 있는 그런 막 사이트 같은 거 있던데. 전 세계 이제 그 리버풀 아카데미 이제 다 이제 실력 있고 이제 잘 이제 교육을 할 수 있는 이런 코치님들이 있는데 어찌됐건 아무리 이제 능력이 있고 이제 실력이 있는 분이라고 해도 생각해낼 수 있는 이제 코칭 프로그램에 대한 한계가 있어요. 그렇기 때문에 이제 많은 이제 코치들이 서로 그런 이제 그 세션들 구성들 이런 프로그램들을 이제 공유함으로써 더 좋은 교육을 이제 해 나가면 있는데 저희 그 리버풀 아카데미 이제 코치들만 이제 활용할 수 있는 그런 이제 온라인 그 데이터베이스가 있다고 있습니다. 그러면은 지금 여기가 세종이잖아요. 되게 건물이 막 약간 세핑 느낌 나는데 여기는 언제 이렇게 지어진 거예요? 건물 언제 생겼다 오픈한 거예요? 여기가 2017년도에 세종이 저희 그 리버풀 아카데미 코리아 첫 그 이제 센터고요. 그때 이제 리버풀에서도 이제 현지 이제 그 담당자들이 이렇게 한국에 방문을 했었고요. 그래서 와가지고 이제 뭐 세종 시장님도 만나뵙고 그다음에 이제 관계자들도 만나뵙고 그다음에 이제 저희 리버풀 아카데미 시작. 리버풀 FC 아카데미에서 축구를 배우면 리버풀로 갈 수 있어요? If you are talented, if you work hard, if you develop well, yeah, I think it's a big advantage that you already know the style of playing of Liverpool. So of course it's difficult to become a professional football player and even especially become a professional football player for Liverpool because it's a really big club. But yeah, I think it's a big advantage to train with the Liverpool Academy instead of anywhere else. 퍼센테이지. That's difficult. It's 나온다는 100%. 언젠가. 오 설렌다. 뭐 리버풀 FC도 그렇고 다른 뭐 구단들도 그렇고 뭐 K리그도 그렇고 거의 모든 축구 클럽에는 다 유스 시스템이 있잖아요. 그런 일반적인 다른 팀들의 유스 시스템과 리버풀 유스 시스템의 차이는 어떻게 되나요? 리버풀 아카데미에서 굉장히 중요하게 생각하는 부분은 이제 각 연령별로 이제 배워야 되는 부분들을 그 연령대에 확실하게 배울 수 있도록 하는 거를 되게 중점적으로 해요. 그래서 그냥 똑같은 축구를 막 성인한테도 가르치고 고등학교생한테도 가르치고 뭐 초등학생한테도 가르치는 것이 아니라 그 연령에 맞게 이제 교육이 진행된다라고 보시면 될 것 같고 좀 어린 연령대 아직 축구 그다음에 팀 플레이 이런 거에 이제 익숙하지 않은 아이들한테 가장 이제 중요하게 저희가 생각하는 부분은 아이들이 일단은 훈련 중에 볼 터치를 일단 굉장히 많이 가져갈 수 있게끔 하는 부분을 굉장히 중요하게 생각하고요. 그 다음에 이제 흥미. 일단은 어린 나이 때면 초등학생까지는 이제 재미가 없으면 열심히 안 하게 되고 그러면은 아무리 재능을 가지고 있더라고 해도 이제 위에 단계까지 가기가 굉장히 어렵기 때문에 흥미를 굉장히 중요하게 이제 생각을 하고 그 다음에 이제 제일 중요한 축구 기술적인 부분에 있어서는 1대1을 굉장히 중요하게 생각을 해요. 그래서 1대1로 상대를 제압할 수 있는 선수가 결국에는 나중에 팀으로도 이제 상대 팀을 제압할 수 있는 팀이 만들어진다고 생각을 하기 때문에 저희는 다음 질문은 로빈한테 질문 드릴게요. 영어가 프로 축구 선수에 있어서 얼만큼 중요할까요? Yeah, I think it first of all depends where you're playing. If you always play in the K League in Korea, it's not that important, of course. But for example, an Asian Korean player who will play in the Premier League in England, yeah, of course, it makes it
much easier when you can speak the language, when you can understand your teammates. So, but on the other side, I've experienced, for example, now in Korea, my Korean is also not that great, but the football language, it's everywhere in the world the same. So it's not impossible to work together with people you cannot understand in football, but it definitely makes it easier. 다음 질문은 이거 되게 핵심 질문인 것 같은데 현재 리버풀 FC 아카데미 커리큘럼상 유소년 단계에서 가장 중요한 티칭 포인트는 무엇일까요? 일단은 저희 그 아카데미 이제 시작할 수 있는 연령은 6세고 우리나라 나이로는 9세까지를 이제 프리 아카데미 페이즈라고 하는데 그게 이제 첫 번째 그 그룹이에요. 그래서 그 그룹 안에서는 그 아이들한테 흥미를 이제 심어주는 거 굉장히 중요하게 생각하고 3학년부터 이제 그 5학년까지를 이제 파운데이션 페이즈라고 해서 이 연령대 어떻게 보면 이제 조금씩 이제 전술적인 부분들도 이제 좀 배우면서 기술적인 좀 완성도를 이제 만들어 나간다고 보시면 될 것 같아요. 그래서 이 연령대는 조금 단순한 그 반복적인 훈련들도 이제 진행이 되면서도 근데 아직도 이제 흥미나 이런 것들이 굉장히 중요한 유형이기 때문에 그런 거에 이제 포커스를 맞춰지고 그다음에 이제 6학년의 나이부터 고등학교 1학년의 나이까지를 이제 Youth Development Phase라고 하는데 이 연령대가 어떻게 보면은 그 아카데미에서 가장 이제 중요한 이제 연령이라고 보시면 될 것 같아요. 그래서 이때부터 이제 공격이냐 이제 수비냐 이런 포지션에 대한 이런 그 부분들도 이제 조금씩 이제 지어지면서 아이들이 일단은 전술적인 부분에 있어서도 이제 많은 이제 이해도와 이제 이런 것들 이제 필요로 하는 부분이고요. 이제 그 다음 단계가 이제 프로페셔널 디벨롭먼트 페이즈인데 그때부터는 이제 어떻게 보면 두 개에서 세 개 정도 포지션을 딱 정해서 이제 아이들이 훈련을 받게 되고 그리고 이제 프로로 가기 바로 전 단계의 이제 연령대이기 때문에 이제 그때에 이제 프로가 될 수 있다 없다 어느 정도 이제 판단하게 되는 겁니다. 도장 찍혀요. 너는 할 수 있어. 없어. 뭐 그렇게까지는 아니더라도 어느 정도 이제 가능성에 대해서는 이제 보여지는. 그러면은 그 시기가 되면은 꼭 리버풀이 아니더라도 다른 구단에서의 어떤 오퍼들을 좀 이렇게 연계를 해주나요? 저희는 일단은 아이들을 잘 교육하는 데 일단 목적을 두고 있고 뭐 리버풀로 갈 수 있다라고 하면 사실 그 아이한테는 사실 베스트 이제 그림이겠지만 리버풀로 모든 선수들이 갈 수 있는 게 아니기 때문에 또 다른 이제 팀들로도 연계돼서 갈 수 있는 이런 구조가 이제 뭐 맨유나 뭐 이런 데로 직접적으로 경쟁하는 팀은 최대한 배제할 수도 있지만 그냥 갑자기 드는 생각인데 뭔가 또 우리나라는 그런 거 있잖아요. 행사 막 좀 이렇게 위에 분들 오셔가지고 이렇게 막 한 번씩 하고 이런 거 있잖아요. 혹시 리버풀에서 그런 행사도 오나요? 뭐 아카데미 애들 격려 차원에서 이렇게 막 클럽이 와가지고 막 잘하고 있어 이런 거는 안 하나요? 이제 해외 다른 나라 같은 경우는 이제 그 1군에 있는 선수들이 방문을 해서 아이들 이제 격려해주고 이제 뭐 동기부여도 주고 뭐 이랬던 케이스들이 있는데 아직 한국에서는 이제 그런 사례까지는 없고요. 근데 이제 레전드 선수들이 와가지고 이제 아이들과 이제 만났던 적은 있습니다. 다음 질문 넘어갈게요. 이거는 이제 리버풀 아카데미와는 다르게 또 라사 아카데미가 있더라고요. 리버풀 아카데미가 이제 축구에 이제 포커스를 맞추고 있다라고 하면 라사 아카데미는 축구와 이제 학업을 병행하는 이제 시스템으로 운동 선수들이 공부를 겸하기 어렵지 않아요? 제가 중학교 때도 씨름부가 있는 학교였는데 제 짝꿍이 씨름부였는데 맨날 1교시부터 4교시까지 자다가 이제 점심 먹고 운동하러 갔거든요. 보통 그런 거 아니에요? 축구 선수가 된다는 것 자체가 쉬운 일이 아니기 때문에 아이들도 이제 기본적으로 공부를 병행을 하기는 해야 됩니다. 저희 이제 라사 아카데미에서 이제 진행하는 거는 이제 리버풀 아카데미 소속 선수들이 축구에 전문적으로 이제 포커스를 맞추면서 엘리트 선수로서 이제 육성돼 나가지만 꼭 필요한 만큼의 이제 학업, 그 다음에 언어 그 두 부분은 이제 아이들한테 최소한으로 이제 가르치고 나중에 가가지고 이제 아이들이 혹시 축구 선수가 못 됐거나 아니면 축구 선수 이후에 삶에 있어서도 그 준비되어진 대학교도 갈 수 있고 그 다음에 이제 아이가 스포츠 전문가로서 살아갈 수 있게까지 준비되어져 가는 과정이라고 보시면 될 것 같아요. 그 모든 거를 다 어떻게 보면은 교육을 하고 관리를 해주는 게 라사 아카데미라는 거죠.
그럼 이렇게 우리나라에서 이 라사 아카데미라는 거를 설립하게 된 계기가 있으세요? 실제로 저는 이제 미국에서 축구를 했었고, 그 다음에 이제 유럽에서 많은 이제 축구하는 친구들과 그런 시스템들을 봐왔는데요. 근데 우리나라에서는 그런 시스템이 아직 갖춰지지 못했다라는 생각을 좀 많이 했어요. 그래서 이제 해외에 있는 그런 시스템이 사실 어떻게 보면 당연한 건데, 아직 우리나라에서는 적용되지 않고 있다라는 게 조금 안타깝다. 아주 아쉽다라고 이제 좀 생각이 들어서 그런 시스템을 저희 자체 내에서 직접 한국 내에서 이제 진행을 해보자라는 부분부터 이제 시작이 된 거고요. 그러면 네덜란드는 어때요? 이렇게 축구와 교육 이런 거를 다 이렇게 같이 관리해주고 교육해주는 그런 기관들이나 이런 것들이 좀 있나요? Yeah, first of all, in the Netherlands, we train, or we go at daytime, we go to school, and we finish at about 4, not later than that. And all the amateur teams and youth players, they train in the evening and play games in the weekend, so it doesn't conflict together. And when players play for professional clubs and get older and really need to train more and also train at daytime, there are professional clubs who have cooperations with schools, so the players are able to get a different schedule, so they are able to train and study as well. 그러면은 라사 아카데미는 축구는 리버풀의 축구, 교육은 미국 교육을 받는다는 거죠? 미국의 이제 정규 이제 중고등학교 과정을 이제 받는다라고 보시면 될 것 같아요. 그래서 모든 그 학점들은 정식 미국 이제 단체를 통해서 이제 인정을 받는 거고, 그걸 다 이수한 이제 학생들은 미국 대학으로도 이제 진학할 수 있는 기반을 갖추게 되기 때문에 저희 과정을 겪은 친구들은 뭐 이제 축구로도 풀려나갈 수 있겠지만, 하지만 미국의 이제 뭐 명문대 이런 데들도 얼마든지 자기 이제 능력에 따라서 이제 진학할 수 있게 된다는 거죠. 그러면은 우리나라에서 영국의 리버풀 축구를 배우면서 미국 교육을 받는 엄청난 대단한 아카데미인데요, 이거? 그렇죠. 저희는 이제 최초라고 생각을 하고, 그다음에 그것도 그냥 이제 척이 아니라 진짜 제대로 된 이제 검증된 단체들과 함께 진행되는 제대로 된 프로그램이라고 생각합니다. 한국 대학은 못 가는 거예요? 일부 이제 이 학점을 인정해주는 이제 대학도 있을 수 있지만, 그건 이제 학교에 이제 따라서 틀릴 수 있는 부분이고, 우리나라가 워낙 이제 학업 시스템이 다른 데랑 비교했을 때 좀 다른 나라랑 좀 이제 다르기 때문에, 그래서 뭐 한정된 부분이 있을 수 있습니다. 그러면은 이거를 가르치는 부모님들의 등골은 엄청 휘겠네요. 뭐 부담이 안 된다라고 말씀드릴 수는 없지만, 그렇지만 실제로 유학을 갔을 때와 비교한다라고 하면 정말 이제 저렴한 비용이라고 볼 수 있고, 그 다음에 실제로 이 아이들이 잘 성장하게끔 만드는 데 있어서 많은 이제 리소스와 인력들이 이제 투입이 되는 부분이기 때문에, 어떻게 보면 부모님들도 한번 아이들한테 이제 투자를 한다라는 생각을 했을 때는 정말 좋은 프로그램에 이제 투자를 하는 것이기 때문에 비용이 비싸다라고 하지는 않을 수 있는 부분이라고 생각을 합니다. 지금까지 저희가 이렇게 유소년 축구 교육, 그리고 리버풀 FC 아카데미 코리아, 그리고 라사 아카데미에 대해서 이야기를 나눠봤는데요. 혹시나 마지막으로 하고 싶으신 말씀이 있다면 부탁드리겠습니다. 일단은 이제 자녀를 이제 축구 선수로 이제 생각해 하시는 이제 부모님들이 계신다라고 하면, 충분히 길들이 다양하게 있으니까 아이가 그런 재능이 있고 그런 열정이 있고 축구를 좋아한다라고 하면 그 길을 걸어볼 수 있게끔 이렇게 꼭 이제 지지를 해 주시라고 꼭 말씀을 드리고 싶은 부분이고요. 그리고 아이들이 꼭 운동선수로 성공을 못하더라도 얼마든지 자기 주도적인 삶을 살아나갈 수 있다는 부분, 그런 것들 때문에 운동선수 안 됐을 때에는 나중에 우리 아이 뭐가 되는가 이런 걱정하지 마시고, 일단은 아이가 좋아하고 그런 꿈이 있다는 것은 굉장히 중요한 부분이기 때문에 그런 부분을 많이 이제 지지해 주시라라고 이제 말씀을 드리고 싶습니다. 한마디로 맡겨주시라 이거죠? No, I think, first of all, I'm happy to be in Korea, and I'm happy that we have 3 beautiful academies from Liverpool in this country. And yeah, I think it's good, and I hope that we are getting bigger and bigger and get more numbers of players to share our philosophy to the Korean players as well, because I think Korea is really a football country, and I think it would be beautiful if we can make this project even more big and more successful than it
already is at this moment. And yeah, looking forward to see more players as well and yeah, to make it a big success. 네, 이렇게 해서 오늘 제가 리버풀 아카데미 코리아 세종센터에 와서 일일 커뮤니케이터로서 이런저런 이야기를 많이 나눠봤고요. 제가 또 리버풀 팬이잖아요. 그래서 앞으로 이제 대한민국에서도 제2회, 제3회 알렉산더 아놀드가 나오기를 소망하면서 언제나 뒤에서 응원하도록 하겠습니다. 오늘 시간 내주셔서 감사합니다. If you want to be a football player,